హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ప్రవీణ్ కుమార్ అల్లి ఈజీ టీచ్ విత్ ప్రవీణ్ ఛానల్లోకి స్వాగతం. సో టుడే వీఆర్ ఇన్ fourth class English. In fourth class English we are going to discuss about the bridging gap activity 3. So right, if you are watching this channel for first time, please subscribe and press bell button and activate all the notifications and share this video to reach all the students of Telangana government schools. Tell me your valuable opinions in the form of comments below. So right, let us enter into bridging gap activity 3. We have already completed bridging gap activity 1 and 2. Right, this is the bridging gap activity 3 and we are going to upload the bridging gap activity 3 and 4 today only, and the lesson will start tomorrow itself. So I have already prepared the framework and I will record it tomorrow. So right, presented by, my name is Praveen Kumar. I am working as a ZT in MPPS Pedram category, Khammam Rural Mandal. So right, we have already completed the bridging gap activity 1 and this is the bridging gap activity 2, and we have already completed this bridging gap activity 2. Now we are in bridging gap activity 3. So this page, now we are in this page and we are going to discuss this about page. So right, so in this page we just observe a picture here. What is that picture? There are only few things in that picture. What are they? There is a pigeon, there is a cage, there is a table, and there are two boys. Two boys are there, a pigeon, a cage, a table, and two boys. That's all in the picture, nothing else. So we have to describe this picture, we have to answer the questions for this picture framed in the textbook, and we have to write the conversation also. So right, let us start with the question number 1. What is the question number 1? What's happening in the picture? ఈ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది? What's happening? A boy is giving a pigeon to other boy. A boy is giving a pigeon to other boy. What is the pigeon? You know very well that's a pigeon. It's a bird, pigeon, dove. We can call it as a dove. Telugulo pavuramu antam. So a boy is giving a pigeon to other boy. A boy is giving the pigeon to other boy. Okay. A boy is releasing pigeon from the cage. Releasing. The cage is open. The cage is open. అక్కడ ఉన్నటువంటి కేజ్, బోను లేదా పంజరం ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంది. దాంట్లోంచి పీజన్ బయటికి తీసి హీస్ గివింగ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజింగ్. ఏ బాయ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ద పీజన్ ఫ్రమ్ ద కేజ్. ఈ బాయ్స్ ఎవరు మనకు తెలియదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ దట్ క్వశ్చన్? నేమ్ ద బాయ్స్. ఈ బాయ్స్కి పేరు పెట్టమన్నారు. మనకు నచ్చినటువంటి పేరు పెట్టుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఐఎమ్ నేమింగ్ దెమ్ యాజ్ చరణ్ అండ్ రామ్. నేను వాళ్ళని చరణ్ అండ్ రామ్ అని పేరు పెట్టాను. రైట్, లెట్ us ఆన్సర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ నౌ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? వాట్ కుడ్ బీ ద డైలాగ్ బిట్వీన్ ద బాయ్స్? ఈ ఇద్దరు బాయ్స్ మధ్యలో డైలాగ్స్ ఏంటి? వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటారు? వాట్ ఆర్ ది డైలాగ్? వాట్ ఇస్ ద డైలాగ్? సో రైట్, ద డైలాగ్ ఈజ్ take the Charan is talking. Take this pigeon and release it. So Charan wearing the violet shirt వేసుకున్నటువంటి చరణ్ ఏం చేస్తున్నాడు? టేక్ దిస్ పిజియన్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్. ఈ పిజియన్ తీసుకో అండ్ రిలీజ్ ఇట్, విడుదల చెయ్యి అని చెప్పి అంటున్నాడు. రామ్, ఓకే థ్యాంక్ యూ చరణ్. గ్రీన్ షర్ట్, ద బాయ్ ఇన్ ద గ్రీన్ షర్ట్ ఈజ్ రామ్ అండ్ హీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ థ్యాంక్ యూ చరణ్. చరణ్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాడు. రైట్, ఎందుకు ఆయన ఎందుకు రిలీజ్ చేయమంటున్నాడు, ఈయన ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నాడు, ఇద్దరు మరి ఎవరు రిలీజ్ చేయమన్నారు, ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాడు అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్? వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్? ఇంతకు ముందు ఏమి జరిగి ఉంటుంది? వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్? ఇంతకుముందు ఏం జరిగి ఉంటుంది? రామ్ కేమ్ టు చరణ్ హౌస్. ద గ్రీన్ షర్ట్ బాయ్ రామ్ కేమ్ టు చరణ్స్ హౌస్. చరణ్ హౌస్కి వచ్చాడు. రామ్ లుక్డ్ ఏ పీజన్ ఇన్ ద కేజ్. ఆ కేజ్లో ఉన్నటువంటి పీజన్ చూశాడు. రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చరణ్ హౌ పీజన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఇన్ కేజ్ అండ్ ఫీలింగ్ సాడ్. రాము చరణ్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఏం చేశాడు?
హౌ పీజియన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఇన్ ద కేజ్, ఆ బోన్లో, ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పీజియన్ హౌ ఇట్ ఈస్ సఫరింగ్, ఎలా బాధపడుతున్నది ఇన్ ద కేజ్, అండ్ ఫీలింగ్ సాడ్, ఇది చాలా ఎలా సఫర్ అవుతుంది, ఎలా విచారంగా ఉంది అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అండ్ రామ్ ఆస్క్డ్ చరణ్ టు రిలీజ్ ద పీజియన్. రామ్ గారు చరణ్ ఏమన్నాడు, రిలీజ్ చెయ్యి అని చెప్పేసి అడిగాడు. సో ఇది వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్, ఇది ఇంతకుముందు జరిగి ఉంటుంది, ఇంతకుముందు జరిగింది ఇది. ఓకే, అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయమంటాడు, రిలీజ్ చేస్తున్నాడు ఇందాక సిచ్యువేషన్లో. నౌ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, మరి ఏం జరుగుతుంది, రామ్ అండ్ చరణ్ విల్ లీవ్ ద పీజియన్ ఫ్రీ. రామ్ అండ్ చరణ్ విల్ లీవ్ ద పీజియన్ ఫ్రీ. రామ్ అండ్ చరణ్ ఇద్దరు కలిసి ఈ పీజియన్ని ఫ్రీగా వదిలేస్తారు. ఓకే, అండ్ పీజియన్ విల్ ఫ్లై ఇన్ టు ద ఎయిర్. పీజియన్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్లై ఇన్ టు ద ఎయిర్, ఆకాశంలోకి, గాల్లోకి ఎగురుతుంది. పీజియన్ విల్ గో ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ లివ్ హ్యాపీలీ. పీజియన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా జీవిస్తుంది. సో దిస్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది, ఫ్యూచర్లో, ఫ్యూచర్ టెన్స్. నిన్న ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రేపు ఏం జరగబోతుంది. ఆల్ ద 3 tenses ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నిన్న ఏం జరిగి ఉంటుంది, రేపు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ us టు మేక్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద 3 tenses. దోస్ ఆర్ past tense, present tense and future tense. These tenses will be clearly explained to you in the further classes. తర్వాత వచ్చేటువంటి క్లాసెస్లో మీకు పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఏంటి కూడా చెప్తాను. ఓకేనా, రైట్, లెట్ us enter into the next question now. Now we are entering into the next question. That is the question is add possible dialogues for each event. ఇక్కడ పాసిబుల్ డైలాగ్స్ అన్ని రాసేయండి ఈ పిక్చర్కి అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో పాసిబుల్ డైలాగ్స్ కొన్ని నేను ఇక్కడ రాశాను, మీరు దాన్ని మీ సొంతంగా కూడా రాయొచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ ప్రిఫర్డ్ సమ్ డైలాగ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డైలాగ్స్? రామ్, గుడ్ మార్నింగ్ చరణ్, హౌ ఆర్ యూ? రామ్ కేమ్ టు ద చరణ్స్ హౌస్ అండ్ హీ విష్డ్ దట్ గుడ్ మార్నింగ్ చరణ్, హౌ ఆర్ యూ? రామ్ చరణ్ ఇంటికి వచ్చాడని చెప్పుకున్నాం కదా, వచ్చాడు, ఏమని అడిగాడు, హౌ ఆర్ యూ అన్నాడు. చరణ్ ఏమంటున్నాడు, గుడ్ మార్నింగ్ రామ్, ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ రామ్, ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ. నేను బాగానే ఉన్నాను, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాడు. అండ్ అప్పుడు రామేనుడు, యువర్ హౌస్ ఈజ్ నైస్లీ డెకరేటెడ్, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. యువర్ హౌస్ ఈజ్ నైస్లీ డెకరేటెడ్, మీ ఇల్లు చాలా అందంగా అలంకరించి ఉన్నది. నైస్లీ డెకరేటెడ్, చక్కగా అలంకరించి ఉంది. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, చాలా అందంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. చరణ్, థ్యాంక్ యూ రామ్, థ్యాంక్ యూ రామ్. చరణ్ ఏమన్నాడు, థ్యాంక్ యూ రామ్ అన్నాడు. రామ్, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్, అదేమిటి అని అడిగాడు. అప్పుడు చరణ్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇట్స్ ఎ కేజ్, అది ఒక బోను, అది ఒక పంజరము. దట్ పీజియన్ ఈజ్ మై పెట్, దట్ పీజియన్ ఈజ్ మై పెట్. యు నో అబౌట్ ద పెట్స్, పెట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఆ పెట్, ఇది నా పెట్. పెట్ అంటే పెంపుడు జంతువులు. సమ్ మే యూజ్ డాగ్స్ యాజ్ పెట్స్, సమ్ యూజ్ క్యాట్స్ యాజ్ పెట్స్, సమ్ యూజ్ బర్డ్స్ యాజ్ పెట్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కీప్ ఫిషెస్ ఇన్ ద అక్వేరియం యాజ్ పెట్స్. పెట్స్ అంటే మన ఇంట్లో పెంచుకునేటువంటి జంతువులు, పెంపుడు జంతువులు అని చెప్పేసి అంటాం. సో పెట్స్ అనమాట. సో ఇతను ఏమంటున్నాడు, ఇన్ దట్ కేజ్ ద పీజియన్ ఈజ్ మై పెట్. అక్కడ ఒక కేజ్ ఉంది, ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పీజియన్ నా యొక్క పెట్ అని చెప్తున్నాడు. రైట్. అప్పుడు రామ్, బ్యూటిఫుల్ బట్ లుక్ ఎట్ దట్ పూర్ పీజియన్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్ బట్ లుక్ ఎట్ దట్ పూర్ పీజియన్. ఇట్స్ వెరీ సాడ్, ఇట్స్ వెరీ సాడ్. ఇట్ ఈస్ అలోన్, ఇట్స్ అలోన్, అది ఒంటరిగా ఉన్నది. ఇట్స్ అలోన్, ఇట్స్ వెరీ సాడ్, విచారంగా ఉన్నది. ఇట్స్ అలోన్, ఒంటరిగా ఉన్నది. రైట్. ఇట్స్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ, అది తన ఫ్యామిలీతో దూరంగా ఉన్నది. ఇట్స్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ, దాని యొక్క ఫ్యామిలీతోని, ఫ్రెండ్స్తోని, ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్స్ ఫార్, ఇట్ ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రెండ్స్. దాని యొక్క ఫ్రెండ్స్తోని, ఫ్యామిలీతోని చాలా దూరంగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్ అలోన్, సింగిల్గా ఉంది, అలోన్గా ఉంది, బాధపడుతుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద అండ్ రిలీజ్ ఇట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది పీజియన్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్. నీ వరకు పెట్టు బాగానే ఉంది, బట్ అది దట్స్ బ్యూటిఫుల్, బాగానే ఉంది, అందంగా ఉంది. బట్ లుక్ ఎట్ దట్ పూర్ పీజియన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్, చాలా సాడ్గా ఉంది. ఫ్రెండ్స్తోని, ఫ్యామిలీతో దూరంగా ఉంది. అండ్
ఇట్ ఈస్ అలౌన్, ఒంటరిగా ఉంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద పీజియన్, దాని యొక్క బాధను నువ్వు అర్థం చేసుకో. అండ్ రిలీజ్ ఇట్, విడుదల చేయి, వదిలేసేయి. అండ్ రిలీజ్ ఇట్ అని చెప్పాడు. అప్పుడు చరణ్ ఏమంటున్నాడు, ఓ ఐఎమ్ సారీ రామ్, ఐ నెవర్ థాట్ లైక్ యూ, ఐ విల్ రిలీజ్ ఇట్ నౌ. ఔచ్ రామ్, థ్యాంక్ యూ రామ్, ఐఎమ్ సారీ రామ్, నేను నీలాగా ఆలోచించలేదు. ఐ నెవర్ థాట్ లైక్ యూ, నేను నీలాగా ఆలోచించలేదు. ఎంతసేపటికి ఆ పెట్ నా దగ్గర ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను, పెట్ నా దగ్గర ఉంది, అది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, ఇట్స్ వెరీ నైస్, సో అలానే ఆలోచించాను. కానీ ఐ నెవర్ థాట్ లైక్ యూ, నేను నీలాగా ఆలోచించలేదు. ఐఎమ్ సారీ, ఐ విల్ రిలీజ్ ఇట్ నౌ, నేను ఇప్పుడు దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను అని చరణ్ అప్పుడు ఏం చేశాడు అనేది మనకు ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ దాంట్లో వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద పిక్చర్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా, అప్పుడు ఏం చేశాడు చరణ్, ఎ బాయ్ ఈజ్ గివింగ్ ద పిజన్ టు అదర్ బాయ్, చరణ్ ఈజ్ గివింగ్ టు పిజన్ టు ద రామ్, మనం ఏం చెప్పుకున్నాము అదనమాట. సో దాట్స్ ద టేక్ దిస్ పిజన్. చరణ్ అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, టేక్ దిస్ పిజన్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్, తీసుకో అండ్ రిలీజ్ ఇట్. రామ్ అప్పుడు ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నాడు. సో ఇంతకు ముందు జరిగిందేంటి, వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ అంటే, రామ్ కేమ్ టు చరణ్స్ హౌస్, వచ్చేసి వాళ్ళ హౌస్ చూసి ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పి, ఆ తర్వాత పిజియన్ చూసి దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేశాడు, రిలీజ్ చేయడానికి, దాని యొక్క బాధను అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పి మరి రిలీజ్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ ద కన్వర్జేషన్ అనమాట. యాడ్ పాసిబుల్ డైలాగ్స్ ఫర్ దిస్ ఈచ్ ఈవెంట్ అంటే ఇది కన్వర్జేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు ఈ డైలాగ్స్ అని రాసుకోండి, ఇందాక చెప్పినటువంటి డైలాగ్స్ కానీ, కన్వర్జేషన్ కానీ, డిస్క్రిప్షన్ కానీ, వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డప్ ఎ స్టోరీ. ఈ రకంగా మనం ఒక పిక్చర్ చూసి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తూనే మనము ఇంతకు ముందు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఇచ్చేసాను. సో రైట్, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. అండ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు. రైట్ వాట్ టైటిల్ డూ యూ వాంట్ టు గివ్ ది స్టోరీ. ఒక టైటిల్ ఇవ్వమన్నాడు, స్టోరీకి టైటిల్. సో ఇప్పటిదాకా మనం తీసిన సినిమాకు ఒక పేరు పెట్టమన్నాడు. ఏం పేరు పెడదాం సినిమాకి మరి? టైటిల్ ఐ వాంట్ టు ఫ్లై. ఐ వాంట్ టు ఫ్లై, నేను ఎగరాలనుకుంటున్నాను అని అంటుంది. ఎవరు అంటున్నారు మరి ఎగరాలనుకుంటున్నానని? ఎవరు? ఎ పిజన్ ఇన్ ద ప్రిజన్. ఏ పిజన్ ఇన్ ద ప్రిజన్. టైటిల్ కింద సబ్ టైటిల్ అనమాట. ఏంటిది, సినిమా పేరు నుండి కింద సబ్ టైటిల్ చూసారా, అట్లా అనమాట. ఐ వాంట్ టు ఫ్లై, ఎ పిజన్ ఇన్ ద ప్రిజన్. ప్రిజన్ అంటే జైలు. సో పిజన్ ఒక జైల్లో ఉన్నటువంటి పావురము అనుకుంటుంది, ఐ వాంట్ టు ఫ్లై, నేను ఎగరాలనుకుంటున్నాను. మరి కేజ్లో ఉంటే, ఆ బోన్లో పంజరంలో ఉంటే ఎగురుతుందా? నో, ఇట్ కెనాట్ ఫ్లై. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ టు ఫ్లై అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ, ఐ వాంట్ టు ఫ్లై, ఎ పిజన్ ఇన్ ద ప్రిజన్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. And this is the Bridging Gap Activity 3, and I will upload Bridging Gap Activity 4 today only. So right, and soon we are going to start the lessons, and we are going to upload the videos very fastly from today onwards. So I have already done some groundwork, and if you are watching for this video for the first time, please subscribe and press bell button and activate all notifications, and share these videos to the students of Telangana in government schools who are studying in the government schools, and tell your valuable opinion in the form of comments. So right, thank you very much. Have a good day. Jai Hind.